हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर गुरुकुल। गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के उपर आप डिस्कस कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जोड़े कि अपने एनटीटी के सिलेबस के मैंशन ने तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ने, क्योंकि मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू तो गल करिए तो इस टॉपिक की काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। 25 मार्क्स का पेपर आएगा इस टॉपिक के न्यूली एंटर्ड टॉपिक है तो यदि जी आपको इन्फॉर्मेशन बहुत घट मिली हुई है। दैट्स वाई ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अज के सैशन के रहेगा। इसके कुछ लैक्चर्स आप ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं जिसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करे। सो अज के सैशन में आप डिस्कस करेंगे टीचिंग के बारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। टीचिंग जोड़ा कि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो उसके बारे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जिमें कि टीचिंग होंगी की है, कंसैप्ट की है, डेफिनेशन, नेचर ऑफ टीचिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, ये सारे टॉपिक अज के सैशन कवर करवाए जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं अज के सैशन को टीचिंग के नाल। सब तो पहला आपको देखना पएगा टीचिंग होंदी की है, टीचिंग का मतलब की होंदा है। टीचिंग का मतलब होंदा है एक टीचर के द्वारा कुछ स्टूडेंट्स नूं जिहड़े कि मतलब उहदी क्लास दे विच बैठे हुए ने, सीख रहे ने, उन्हां नूं आपदी कुछ नॉलेज इंपार्ट करनी, मतलब कुछ सिखाना। कोई पर्टिकुलर स्किल है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, उसनूं बच्चों तक पहुँचाना ताकि ईजली उसनूं समझ सकन। उसे फंक्शन नूं ही कहंदे ने टीचिंग। मतलब एक टीचर का काम होंदा है पढ़ाउणा, उहदी ओह पढ़ाउण वाली जिहड़ी एक फंक्शन है ना, प्रतिक्रिया, उसे आप कहने टीचिंग। टीचिंग इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एजुकेशन एंड इज अ स्पेशल फंक्शन इज टू इंपार्ट अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स। टीचिंग एक इंस्ट्रूमेंट आ पढ़ाई का, एजुकेशन का। ये एक इंपॉर्टेंट काम होंदा है जिहड़े सब्जैक्ट के कुछ टॉपिक्स ने या फिर कुछ पर्टिकुलर स्किल्स ने उन्होंने स्टूडेंट्स नूं प्रोवाइड करना। मेन फंक्शन जिहड़ा टीचिंग का होंदा वो होंदा लर्निंग नूं इफेक्टिव बनाना, क्योंकि आप प्रीवियस सैशन दे विच देखिया सी कि एक लर्निंग होंदी है, कुछ सीखना होंदा है। वो सीखण दा जिहड़ा प्रोसैस है वो कदों पूरा होएगा, जदों टीचिंग होएगी। अगर आपां कोई सिखाएगा ही नहीं तो आपां सीखांगे किवें। सो टीचिंग दे विच ओही जिहड़ी लर्निंग है उन्होंने इफेक्टिव बनाया जाता। इनफैक्ट जिहड़ी लर्निंग है कंप्लीट ही उदों होंदी है जदों टीचिंग होवे। जे टीचिंग होगी उहदे रिजल्ट करके ही तो लर्निंग होएगी। सो लर्निंग इज कंप्लीट, लर्निंग प्रोसैस इज कंप्लीट व्हेन देयर इज अ टीचिंग। टीचिंग इफेक्टिव होगी ताही कुछ बच्चा सीखेगा, ताही उसनूं कुछ समझ आएगा। सो लर्निंग कंप्लीट होगी। सो टीचिंग ते लर्निंग दोनों बहुत क्लोजली रिलेटेड ने, एक दूजे ते डिपेंड करते हैं, कंप्लीमेंटरी ने। जे लर्निंग नहीं आ तो टीचिंग किस काम की, जे टीचिंग नहीं है तो लर्निंग नहीं होएगी। सो दोनों आपस च डिपेंडेंट है ने। नाउ वी विल लुक एट द कॉन्सैप्ट ऑफ टीचिंग। टीचिंग का कॉन्सैप्ट की आ? टीचिंग एक इदां दी प्रोसैस आ जिहदे विच एक इंडिविजुअल टीचर या फिर कुछ ग्रुप ऑफ टीचर्स सामने वाले कुछ होर जिहड़े विद्यार्थी हुंदे ने उन्हां नूं कुछ सिखाउण दी कोशिश करदे आ। सो टीचिंग एक अजिही प्रक्रिया है जिस दे विच एक व्यक्ति दूजे व्यक्ति नूं कुछ सिखाउंदा या फिर सिखाउंदी है। क्लासरूम दे विच इह काम हुंदा है, मतलब एक क्लास हुंदी है, उहदे विच प्रॉपर प्रिंसीपल दे आधारित ते एक टीचर वो आपदे बच्चों नूं कुछ सिखांदा है, कुछ समझांदा है। ये एक वॉचिंग सिस्टमैटिकली एक्टिविटी होंगी है, मतलब सिस्टमैटिक तरीके दे नाल डिसिपलिन दे विच बिठाया जाता है। क्वेश्चनस करते हैं जिहड़े स्टूडेंट्स होंगे टीचर तो उहदे नाल उन्हां नूं नॉलेज मिलती है। सो टीचिंग का मतलब होंदा एक सिचुएशन दे विच उन्हां सारे जिहड़े उहदी नॉलेज आ, स्किल्स आ, उन्होंने एक प्रॉपर तरीके नाल प्रेजेंट करना ताकि सामने बच्चे जो बैठे ने उन्होंने ईजली टॉपिक की समझ आ सके। सो टीचिंग एक इदां दी प्रोसैस आ जिहड़ी एक एजुकेटर प्रोवाइड करता है आपदे कुछ चिल्ड्रन नूं, आपदे कुछ जो विद्यार्थी ने उन्होंने, ताकि वो टॉपिक उन्होंने समझ आ जाए तो उसनूं लर्न कर सकन। क्योंकि जो लर्निंग कंप्लीट होंदी है तो वो अपने बिहेवियर दे विच एक परमानेंट चेंज लैके आउंदे, जिहड़ा कि आपां पिछले लैक्चर दे विच ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। सो टीचिंग का कॉन्सैप्ट हो गया। उस बाद अगर आप एक प्रॉपर डेफिनेशन की गल करिए टीचिंग की तो आप करांगे अपने को जैक्सन की एक डेफिनेशन है जिहदे है टीचिंग की है। टीचिंग इज अ फेस टू फेस इनकाउंटर बिटवीन दो या फिर दो तो ज़्यादा परसनस, मतलब दो या फिर दो तो ज़्यादा परसनस आपस च इंटरैक्ट करते हैं, जिहदे एक कौन होंदा है टीचर जिहड़ा कुछ समझा रहा, दूसरा कौन होंदे ने पार्टिसिपेंट या फिर स्टूडेंट जिहड़े उस टॉपिक नूं समझ रहे हैं। सो टीचिंग की है एक फेस टू फेस इनकाउंटर हो गया ना, एक स्टूडेंट्स हो गए, एक अध्यापक हो गया, दोनों आपस में इंटरैक्ट करते हैं। उहदे रिजल्ट की होंदा कि बच्चों को कुछ समझ आ जाता है तो टीचर बच्चों को कुछ समझा के चला जाता। सो ये बेसिक जी डेफिनेशन आ जैक्सन के द्वारा दी गई। उस तो बाद आप देखते हैं नेचर ऑफ टीचिंग। टीचिंग की अगर नेचर की गल करिए तो इस कुछ जोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंशन ने जोड़े आप डिस्कस करांगे। तो
ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 7 ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ, ਸੈਕਿੰਡ ਟੀਚਿੰਗ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਥਰਡ ਕੀ ਆ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਵ, ਐਂਗਰ, ਦੈਨ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਦੈਨ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਟੀਚਿੰਗ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਫॉर ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਟੀਚਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਟੂ ਲਰਨ, ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਟੀਚਿੰਗ ਇਜ਼ ਹੈਲਪਿੰਗ ਇਨ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਟੂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ ਗਾਈਡੈਂਸ, ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨੇਚਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਆਇਆ, ਨਾਓ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਉਹ ਸਿਖਾਉਣ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇ, ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋਏਗੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਸਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਸ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਇਫੈਕਟ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਕੌਜ਼ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੈਨ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਉਸਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੇਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੇਨ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਟੀਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਟੀਚਰ ਦਾ ਅਗਰ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਪਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਪਾਊਗਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾ ਪਾਊਗਾ। ਦੈਨ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਬਜੈਕਟ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਲੱਗਿਆ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗੀ। ਬਟ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਟੀਚਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰਦੇ। ਮੈਥਸ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ। ਇੱਕ ਸਹੀ ਟੀਚਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਸਹੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਨੇਚਰ, ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੇਚਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਹਰ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ 30 ਦਿਮਾਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 30 ਦੇ 30 ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚਾਈਲਡ ਦੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਮਝਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਪੋਸੀਬਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨੇਚਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਟੀਚਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਹਿਮਸੈਲਫ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਏਗਾ।
तो उन्होंने आपदे थॉट्स वाले बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए है वट ही इज़ गोइंग टू से वो की कहने वाला क्लास दे विच, क्योंकि टीचर एक रोल मॉडल होंदा है, बच्चे उसनों अपना एक हीरो के तौर पर देखते हैं, जो उसका बिहेवियर होएगा, जो कंट्री के लिए सोचेगा, जो उसकी थिंकिंग है उस तरह ही बच्चे बनणगे। सो बच्चों एक अच्छे नागरिक बनाने के लिए, राष्ट्र प्रेमी बनाने के लिए, सच्चे सुच्चे इंसान बनाने के लिए, ताकि सही रस्ते पर चल सकन, एक टीचर का उस तरह चलना बहुत जरूरी है। सो उन्होंने आपदे आप की नॉलेज होनी चाहिए है कि वो आपदे आप को किस तरह प्रजेंट करेगा। दैन नॉलेज ऑफ सबजैक्ट एंड मैथड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर सबजैक्ट पर उन्होंने नॉलेज नहीं तो वह बच्चों की पढ़ाएगा। दैन अगर सबजैक्ट की भी नॉलेज है बट ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ द मैथड्स, किस तरह उसनों पढ़ाना है, बच्चों को किमें समझ आएगा, तो फिर भी वो नॉलेज इंपार्ट नहीं हो सकती। जो नॉलेज इंपार्ट नहीं होएगी तो रिलेशनशिप नहीं क्रिएट होएगी चाइल्ड की उस सबजैक्ट दे विच। दैन अगर अपनी किसी सबजैक्ट रिलेशन नहीं क्रिएट होया, इंटरस्ट नहीं क्रिएट होया, तो आप कुछ भी समझ नहीं सकते। सो ये कुछ टॉपिक ने, कुछ पॉइंट्स ने, सब हैडिंग ने जोड़े रिलेशनशिप एस्टैबलिश करने के लिए जरूरी होंगे ने। नैक्सट अपने को जो सैकेंड पॉइंट होंगे ये है टीचिंग इज़ अ मोटिवेशन। टीचिंग एक इदा की चीज़ है जिहड़ी मोटिवेट करती है बच्चे को कुछ पढ़न लई, क्योंकि मोटिवेशन का मतलब होंदा है इंटरनली अपने अंदर कोई फीलिंग होनी जिहड़ी आपां नूं हैल्प करती है, आपां नूं कहंदी है कि तुसीं ये पर्टिकुलर काम करो। फॉर एग्जाम्पल नाउ तुसीं पढ़ रहे हो, हर एक बच्चा तो पढ़ भी नहीं सकता, मन बहुत करता सब दा कि मैं अच्छी जॉब लग जाऊँ, वधिया पढ़ा, बट सारे नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अंदर मोटिवेशन नहीं आती, उन्होंने अंदर वो फीलिंग नहीं आती कि असी कुछ सीखना है। सो टीचिंग का मतलब यही होंदा है, एक टीचर ने आपदे जो स्टूडेंट्स ने उन्होंने मोटिवेट करना है। क्योंकि अगर कोई टीचर ने स्टूडेंट्स नूं उस पढ़ाई दे वल उस सबजैक्ट दे वल मोटिवेट करता, प्रेरित करता, तो 70% कम हो गया। उस तो बाद सिर्फ 30% कम रह जाता जिहड़ा टीचर ने आपकी जो नॉलेज है वो दे के करना। सो टीचर मोटिवेशन रेफर्स टू रीजन दैट इमैनेटिंग फ्रॉम इंडिविजुअल्स इंट्रिंसिक वैल्यू टू चूज टू टीच एंड सस्टेनिंग टीचिंग। जो उन्हें पढ़ाया वो बच्चे ईजिली कैप्चर कर सकन, सस्टेन कर सकन, उसके लिए जरूरी किया मोटिवेशन का होना। टीचर मोटिवेशन होएगी तो ही बच्चे उस चीज़ को कैप्चर कर सकनगे तो उस चीज़ इंटरस्ट क्रिएट कर सकनगे। हुण तुसीं भी एग्जाम क्लीयर करना है, इसीलिए पढ़ रहे हो ना, थोड़े लिए मोटिवेशन का फैक्टर की हो गया कि अगर मेरा एग्जाम क्लीयर हो गया मैंने जॉब मिल जाएगी, जॉब मिलेगी तो एक परमानेंट सैलरी आऊगी, एक रिकॉग्नाइजेशन होगी कि हाँ वो बंदा जॉब लग गया है। मतलब अपने एक अंदरों मोटिवेशन आ गई कि मैं पढ़ना। क्यों पढ़ना? बिकॉज ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ नतीजे होणगे वो मेरे फेवर च होणगे, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी। सो यही ਹੁੰਦਾ टीचिंग ਵਿੱਚ मोटिवेशन क्रिएट करना। अगर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ सब्जैक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ इंटरस्ट हैगा कि अगर ਮੈਨੂੰ समझ आ गया ना ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਫॉर एग्जाम्पल ਕਿਸੇ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ पर्टिकुलर एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਆਉਣੇ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹੋਮਵਰਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਕਲੇਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਗਰ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ टीचिंग इज़ अ ट्रेनिंग ऑफ इमोशनस। क्योंकि हर एक चाइल्ड है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अलग-अलग इमोशन ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ कि फीयर, एंगर, लव, ठीक है, मतलब डर होंगे किसी च गुस्सा होंगे, किसी च प्यार होंगे, हर एक की फीलिंग अलग अलग है। हुण उन्होंने इमोशनस नूं एक वे दे विच डायरैक्ट करना, मतलब एक पर्टिकुलर डायरैक्शन दे विच लैके जाना ताकि वो सारे बच्चे ईजिली टॉपिक नूं समझ सकन। वो किहदे ते डिपेंड करदा? टीचर ते। टीचिंग डिपेंड्स अपॉन इमोशंस फॉर द मोटिवेशन ऑफ अ लर्निंग। अगर लर्निंग नूं कंप्लीट करना तो इमोशंस नूं समझना बहुत जरूरी है। अगर टीचर ने उन्होंने इमोशनस नूं ट्रेन करता, मतलब अगर कोई बच्चा बहुत गुस्से वाला है उसनों इस अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की हैं कि वो जो गुस्सा है वो पीस दे विच कन्वर्ट हो जाए, वो उस गुस्से नूं आपदी एजुकेशन दे विच ना आन देवे। अगर वो गुस्सा ट्रेंड हो गया तो बच्चा कुछ भी कर सकता है, ठीक है। सो टीचर जिहड़ा है वो की कोशिश करेगा कि जिहड़े स्टूडेंट्स ने उन्होंने सारे इमोशनस नूं कैप्चर कर सके, बिकॉज टीचर जिहड़ा है उन्होंने बच्चे की साइकोलॉजी का नेचर साइकोलॉजी या फिर नेचर का ज्ञान होना जरूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है टीचिंग इज़ प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एक्टिविटी। हुण कोई भी चाइल्ड है, आप देख रहे छोटे ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ किन्नी क्यूरोसिटी होंगी है, वो कदे कुछ चकदा कदे कुछ चकदा, तो उस तरह ही सीखण दे विच भी है। अगर कोई छोटा बच्चा है प्री प्राइमरी एजुकेशन दे विच आया है, उन्होंने की है अलग अलग जोड़े मैथड्स करवाए, अलग अलग गेम्स करवा के कुछ सिखाया जाएगा, तो कुछ एक्टिविटी करूँगा ना, एक्टिविटी करके उन्होंने कुछ सीखण की एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो एक्टिविटी जोड़ा मैथड आ टीचिंग का वो बेस्ट मैथड आ किसी भी बच्चे
ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਦੀ। ਅਗਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿਓ। ਨਾਓ ਯੂ ਆਰ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟਿੰਗ ਇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਿੰਗ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਟੇਨ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕੁਛ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਨੋਟਸ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਸ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਅਪਰੋਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਇਜ਼ ਕੌਜ਼ਿੰਗ ਟੂ ਲਰਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਟੀਚਿੰਗ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਟੀਚਿੰਗ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਏਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਬਿਕॉज ਲਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਵਿਦਾਊਟ टीचिंग। अगर टीचिंग अच्छी है तो लर्निंग अच्छी होएगी, अगर टीचिंग अच्छी नहीं है तो लर्निंग अच्छी नहीं होएगी। सो असम्पशन एक बेसिक है टीचिंग दी कि टीचिंग दे विच कुछ ना कुछ आप लर्न करवा रहे हैं कि विदाउट किसी मोटिव दे टीचिंग हो ही नहीं सकती। अगर आप किसी बच्चे नूं बोलना नहीं सिखाना तो आपनूं पर्टिकुलर शब्द बोल के क्यों दिखावांगे। अगर कोई छोटा बच्चा है उन्होंने उहदे माँ बाप कुछ बोलना सिखा रहे हैं तो उन्होंने बोल बोल के दिखाते हैं ना, छोटे छोटे तोड़ तोड़ के, लाइक मामा पापा इदा, तो वो बच्चा वो उस चीज़ ਨੂੰ बोलना सीखता है। सो टीचिंग का मतलब ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ पर्टिकुलर चीज़ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣਾ ਟੀਚਿੰਗ ਇਜ਼ ਹੈਲਪਿੰਗ ਇਨ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਟੂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। टीचिंग एक इदा की चीज़ आ, अगर वो सही तरीके ना होगी तो जो चाइल्ड है वो उस इन्वायरमेंट के नाल आपदे आप नूं एडजस्ट कर पाऊगा। ठीक है, क्योंकि अगर कोई बंदा प्रॉपर एजुकेटेड है, उन्होंने सब चीज़ की नॉलेज है, तो किसी भी जगह पर एडजस्ट कर लूगा। अगर कोई छोटा बच्चा है वो किसी चीज़ की समझ नहीं, वो सिर्फ उत्थे ही रह पाऊगा जिथे उसकी मदर है, जिथे उसका कंफर्ट जोन है। जेडे एजुकेटेड परसन ने लाइक जिन्होंने प्रॉपर जिंदगी की नॉलेज है वो किसी भी जगह पर एडजस्ट कर लेंगे आ। फालतू के मतलब इदा के जो टेंटरम्स नहीं दिखाते कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, क्योंकि टीचिंग जी आ वो आपनूं अपने इन्वायरमेंट दे विच एडजस्ट करना सिखाउंदी है। टीचिंग दे विच इंपॉर्टेंट पार्ट भी हुंदा कि आपां लर्न करते हैं हाउ टू एडजस्ट एज पर दी कंडीशनस अवेलेबल और कंडीशन सराउंडिंग अस। ठीक है, सो इस विच बच्चे दे बिहेवियर नूं इस तरह मॉडिफाई किया रहिंदा कि वो उस इन्वायरमेंट दे विच आपदे आप नूं एडजस्ट कर लैंदा। नैक्सट टॉपिक ये अपने को है टीचिंग ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस के की है कि आप बच्चे की जो भी वो फीचर्स देखे, लाइक वो एंगर, फीयर, लव, या फिर वो रहन सहन का तरीका हो गया, वो जिंदगी में देखने का तरीका की है, वो सब कुछ देख के आप डायरैक्ट करते हैं पर्टिकुलर वे दे विच, ताकि वो प्रॉपर अपनी जिंदगी में प्रॉस्पैरिटी कर सके, तरक्की कर सके। सो टीचर्स कैन फोस्टर प्लैनिंग व्हेन दे हेल्प स्टूडेंट्स रिलेट वट दे लर्न एंड द गोल्स दे हैव फॉर देयर लाइफ्स। इस टीचर जोड़ा है वो बच्चे नूं हेल्प करता कि जो उन्हें सोचा अपनी जिंदगी में उसनूं अचीव हो सके। वो किस तरह होएगा, अगर वो हेल्प की जाएगी कुछ लर्न करन दे विच, कुछ सीखण दे विच, वो जो सारी प्रोसैस कंप्लीट होगी, टीचर ने मोटिवेट भी करता, उन्होंने पढ़ा भी दिता, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी कर लिया, एंड तो वो की आपकी लाइफ में प्रॉस्पैरिटी होएगी, वो गाइड होएगा अगे बढ़ने के लिए, वो जो जिंदगी के गोल्स होंगे वो अचीव होंगे। सो सब एक चीज़ के टीचर का एक इंपॉर्टेंट रोल होंदा है, टीचर ही ये सब किसी में रोल प्ले करता है। सो ये नेचर ऑफ टीचिंग हो गए। नैक्सट टॉपिक आप डिस्कस करांगे फंडामेंटल थ्योरीज ऑफ टीचिंग। जिमें कि हर एक सबजैक्ट किसी ना किसी प्रिंसीपल के बेसिस से होंदा। जिमें अगर आप साइंस के कोई लॉज नूं प्रूव करते, लाइक न्यूटनस लॉ जोड़ा है ग्रैविटी का, वो लिए आप प्रैक्टिकल करके दिखाने। दैन मैथमैटिक्स भी फॉर्मूलाज होंदे ने, इंग्लिश दे विच कुछ रूल्स होंदे ने, उस तरह टीचिंग दे भी कुछ प्रिंसीपल्स ने, ठीक है, जिन्हां दे टीचिंग डिपेंडेंट होंदी है। तो उन्हां थ्योरीज नूं भी आप डिस्कस करांगे। वो फंडामेंटल्स नूं या फिर थ्योरीज नूं इस दे विच डिस्कस कराया जाएगा। सो फंडामेंटल आ जान, थ्योरीज आ जान, इक्को ही चीज़ होंदी है, कुछ प्रिंसीपल्स होंदे ने। सो टीचिंग दे कुछ प्रिंसीपल्स हैगे ने। पहला प्रिंसीपल है अपने को प्रिंसीपल ऑफ मोटिवेशन। टीचिंग एक इदां दी चीज़ प्रिंसीपल है जिहदे विच मोटिवेशन होंदी है। जे मोटिवेशन आप जनरेट नहीं कर पाए तो टीचिंग पॉसिबल नहीं है।
ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਨਰ ਪਾਵਰ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਮਸਲੋਜ਼ ਨੀਡ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਥਿਊਰੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੀਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਐਸਟੀਮ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਸੈਲਫ ਐਕਚੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਗਾ। ਸੋ ਟੀਚਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। तो ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ, चिल्ड्रन ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੋਟਿਵ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੇਸਡ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਫੇਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਡਲ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਡੀਪ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਈਜ਼ਲੀ ਬੱਚੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਲਾਈਕ ਇਨ ਐਕਸੈਪਟ ਆਫ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਓ ਕਿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ਲਾਈਕ ਟੇਬਲ ਸਿਖਾਓ, ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਓ, ਲਾਈਕ ਬਾਲ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ 1 ਬਾਲ +1 ਕਰਾਂਗੇ 2 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਈਜ਼ਲੀ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਈਜ਼ਲੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਡੈਫੀਨਿਟ ਏਮ, ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਏਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਏਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਸਨ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਣਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਉਸਦੀ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ। ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਟੀਚਰ ਸ਼ੁੱਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਏਮ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਟ ਆਫ ਐਵਰੀ ਲੈਸਨ ਔਰ ਸਬਜੈਕਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਟ ਵੀ ਡੂ ਐਂਡ ਟੀਚ ਟੂ ਅ ਚਿਲਡਰਨ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਦ ਐਕਚੁਅਲ ਏਮ ਆਫ ਦ ਟੌਪਿਕ। ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਏਮ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਏਗਾ। ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਇੰਨੇ ਸੌ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸਿਕ ਏਮ ਸਮਝਾਓ, ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਐਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਏਮ ਕੀ ਹੈ, ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਏਗਾ। ਸੋ ਡੈਫੀਨਿਟ ਏਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏਮ ਹੈ ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਲਾਈਫ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਈਜ਼ਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਅ ਜਰਨੀ ਆਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ, learn every day new experiences but we retain only those experiences which are related to past ones। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਸ ਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਵੀ ਡੇਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਦੇ ਅਤੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਨਾਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰਿਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੱਚੇ ਉਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰਿਟੇਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਟ ਹੈਲਪ ਚਿਲਡਰਨ ਟੂ ਰਿਟੇਨ ਐਵਰੀ ਨਿਊ ਲੈਸਨ ਲਰਨਡ ਬਾਈ ਹਿਮ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ। ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲਰਨ ਕਰਿਆ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖ ਪਾਏਗਾ। ਸੋ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਕਣਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜਾ ਬੁੱਕਵਾਰਮ ਨਾ ਬਣੇ, ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਪਾਏ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਲਾਈਕ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਮੈਥ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਕਨਸਨਟਰੇਟਿੰਗ ਦ ਪਾਵਰਸ ਆਫ ਅ ਮਾਈਂਡ ਸੋ ਅ ਚਾਈਲਡ ਕੈਨ ਲਰਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵੱਲ ਲਗਾ ਕੇ ਕੌਨਸਨਟਰੇਟ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ 99% ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਮਾਗ ਸੇਮ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ, ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਸਨਟਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਮਾਈਂਡ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 50%, ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਹੈ? ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦਾ? ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਚਰ ਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਕੌਨਸਨਟਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕੇ ਸਕਸੈਸ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਰਿਵੀਜ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੇਕਸ ਅ ਮੈਨ ਪਰਫੈਕਟ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਫੇਰ ਦੇਖੀ ਆਪਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠੇਗੀ, ਥਰਡ ਟਾਈਮ ਦੇਖਾਂਗੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਛਪ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ। ਹਰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਵਾਓ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਸ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਰਹਿ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲਰਨਿੰਗ ਬਣ ਸਕੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਟੂ ਸਕਸੈਸ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਆ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਨਵੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਾਰੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਯੰਗ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੀ ਏਜ 'ਚ, ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਐਕਟਿਵ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਖੇਲੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੇਲੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਟਨ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਉਹੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡਮ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਫ ਵੀ ਵਾਂਟ ਅ ਚਾਈਲਡ ਟੂ ਲਰਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ। ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਟ ਟੂ ਟੀਚ, ਕੀ ਟੀਚ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ
ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚਾਈਲਡ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਦੈਨ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਗਰ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ। ਲਾਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 'ਚ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚਾਈਲਡ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਕ ਹੈ, ਐਵਰੀਵਨ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਕ ਇਨ ਇਟਸ ਓਨ ਸੈਂਸ। ਸੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਮਸਟ ਬੀ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਅ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਪ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਪਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ, ਕਰੋਨਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏ, ਲਾਈਕ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਬॉयज़ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬॉयज़ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਸਟ ਦੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਪਾਏਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਫੋਕਸਡ ਬਾय ਅ ਟੀਚਰ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਛ ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਡੀਲਿੰਗ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਡੀਲ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਫੀਲਿੰਗਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀਆਂ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਈਡੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਲ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਥਡਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਏ ਦ ਪੀਪਲ ਫॉर ਦ ਪੀਪਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਮੈਥਡ ਆ ਡੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਤੇ ਟਰਸਟ ਮਿਲ ਸਕੇ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਕੁਛ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ, ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਕੁਛ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਟਿਲ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਨ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਐਨੀ ਬੈਚ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਫਲਾਈਨ ਬੈਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਕੁਲ ਐਪ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂਕੁਲ ਬੋਹਰ ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਸਿਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਦੈਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਆਫਲਾਈਨ ਬੈਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਬੋਹਰ ਦੋਨੋਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਜੈ ਹਿੰਦ।